किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग पंजवां। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। दूजे कांड दा दूजा भाग निर्मले। धर्म तुझा अखाड़ा। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस पुस्तक के पहले भाग तो विपर दी जीवन कथा तो आरंभ हुई अते पुरोहित जी तंग दिली दे इस पक्ष का वेरवा कई थाई विचारिया गया है कि विपर अपनी बनाई मर्यादा का खंडन करने वाले किसी दूजे धर्म नूं भारत विच प्रफुल्लित हुंदा नहीं चल सकता। गुरु नानक जी के ज्ञान तो जिहड़ी चिंता विपर जी नूं वापरी सी उसका वेरवा अते फिर इस नियारे ज्ञान तो गुरु के सिख नूं तोड़ देण दे जिहड़े सफल यतन विपर ने कीते सन उन्हां दा जिक्र भी पुस्तक के पहले भाग तो आरंभ होके बाकी भागां विच भी ढुकवें थावां ते निरंतर हुंदा आ रहा है। पुस्तक के पहले भाग दे कृष्ण अवतार लेख विच अते दूजे भाग दे आखिरी सुखना लेख विच पंथ विरोधी पुरोहितवादी कुटलनीतियां दा वेरवा होर भी वध विस्तार नाल लिखिया जा चुका है। चौथे भाग विच उदासियां बारे कीती विचार विच भी ये पक्ष विचारिया गया सी। मनुख नूं अपनी आमदन का सदीवी साधन बनाई रखण लई ब्राह्मण का परखिया होया सफल हथियार फुट है। यह भी सुनिया जाता है कि अंग्रेज भी डिवाइड एंड रूल नीति ने उसका राज सारे संसार ते करा दिता सी। भरा नूं भरा नालों पाड़ी रखण विच ब्राह्मण नूं अपणियां पंजे उंगलां घिओ विच डुबियां नज़र आउंदियां सन। मनुख नूं अड अड भगवानां दी पूजा नाल जोड़ देना सदीवी फुट पाई रखण वाला बड़ा सफल यंत्र सिद्ध हो चुका सी। ब्राह्मण गुरु के चेलियां दे परिवार विच प्यो तां कृष्ण उपासक है पर औलाद विचों कोई राम भगत है, कोई शिव भगत अते कोई वैष्णो देवी का भगत है आद आद। हर कोई अपने इष्ट नूं चंगा कह के दूजे नूं अंदर खाते अथवा खुल के घिरणा करदा है। देवी देवतियां दी पूजा ने परिवार ही लीरो लीर कर दिता। हिंदुओं विच 33 करोड़ देवी देवतियां दी होंद दा अते उन्हां दियां अद्भुत शक्तियां दा भरम बना के कई तीर्थ अस्थान बना लैण दे ब्राह्मणी ढंग दा इतिहास पुस्तक के तीजे भाग विच बड़े विस्तार नाल आ चुका है। इस सच्चाई बारे भी खुली विचार हो चुकी है कि हिंदू धर्म विच साध संत जोगी जंगम सिद्ध साधक सन्यासी ऋषि मुनि दिगंबर सरेवड़े आदि कई भेखां वाले डेवरे चल तुरने भी ब्राह्मण दी उसे फुट नीति अथवा लुट नीति का ही सिट्टा है। पुरोहितवादी नीति की उपज साध संत जिवें हिंदू धर्म विच प्रतख देवते बन चुके सन इसकी गाथा भी पुस्तक के छप चुके हिस्सियां विच आ चुकी है। भाव ब्राह्मण का तजर्बा सी कि उस वालों प्रचलित कीते भेखां वाले साध संत भावें मंगते होण ते भावें त्यागी बन के जंगली वसदे होण लोकां वास्ते प्रतख भगवान ही हन। उन्हां जिउंदे जागदे प्रतख देवतियां रब नेड़े के सुनदियां पर दखणा सगों वध शरधा नाल होणियां आरंभ हो जाण दा विपर नूं खुला तजर्बा सी। विपर जाणदा सी कि अजिहे साध भेखां वालियां दीयां गद्दियां अथवा उन्हां दे डेरे लोकां दीयां करामाती तीर्थ अस्थान बन जाण विच बहुता समा नहीं लाउंदे अते फिर यह भी नंगा चिट्टा सच सी कि इन्हां थावां दे मुखी वरां सरापां असीसां बद असीसां दे मालक हिरदे तो भावें पक्के ठग ही होण पर लोकां विच ये पूजनिक महापुरख मन्ने जांदे हन। ये भी प्रतख सच्चाई बन चुकी सी कि देवी देवतियां दीयां मूरतां वाले मंदिरां नालों इन्हां प्रतख भगवानां दे गिरद लोकां दीयां भीड़ां दिनों दिन वाधे ते ही रहिंदियां सन। खोटे खरे दी परख कर सकण दे समर्थ कोई एक अध विवेक बुद्ध वाला भला मनुख जे इन्हां ठग डेरियां दी असलीयत दसण दा हौसला करन दी भुल करदा है अवल तां डेरेदारां दे पालतू गुंडे सच दा मूँह उंज ही सदा लई बंद कर दिंदे हन नहीं तो उसनूं सिर फिरिया कह के अणसुणिया कर दिता जाता है। ये तत्थ भी असीं पिछे विस्तार नाल समझते आ रहे हाँ कि सिੱਖੀ सिद्धांत का वैरी पुरोहित
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋਂ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਟਲ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਤੌਖਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਿੱਪਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਉਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦੀਵੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਧਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ 2, ਆਖਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਇਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੰਬਰ 3, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਪਾਣ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸੰਤਤਾਈ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੋੜੇ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਿੱਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕੋਰਾ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਥੇਦਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧ ਦਾ ਭੇਖ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਓਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇ। ਬਿੱਪਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੁਟਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੁੱਟ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੈ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਪਰ ਜੀ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਟੋਲਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੇ 5ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਿਆਈ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਭੇਗ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹੀ ਉਦਾਸੀ ਭੇਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਫਿਰਕਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਚਲਾਏ ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦਾਸੀ ਬਾਣਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੀ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਧੜਾ ਧੜ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਦਾਨੀ ਸ਼ੁਭ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਲਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਜਿਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲੂ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਸੀ ਬਾਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵੈਰੀ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਜਾਤਾ। ਮੁੜ ਉਹੀ ਢੰਗ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਹ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਅਡਰੀ ਗੱਦੀ ਚਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਬਣ ਬੈਠੇ।
ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐਸੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਦਏ ਮਸਾਨ ਦਮਰਵਾਏ। ਸਫਾ 50। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਡਰੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚਲਵਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੱਬਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁਰੋਹਿਤਵਾਦੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧ ਗੱਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਿਰਮਲੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਿਬੱਗ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੇ ਕਪਟੀ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਪੰਨਾ 656। ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਢੰਗ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸ਼ੋਪਲੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਥਵਾ ਅਡਰੇ ਪੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਸੌਖੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਧ ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਕੀ ਧੂਰ ਮਿਟੇ ਅਗ ਕੋਟ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਛੋਟ, ਸੰਤ ਕਾ ਦਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪੀਏ ਨਾਮ ਰਹਾਓ। ਪੰਨਾ 199। ਫੁੱਟਨੋਟ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਤ ਅਥਵਾ ਅਸੰਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ 6ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦੇ 21ਵੇਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੱਗ ਭੇਖੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅ ਫੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਵੇਕ ਪਦ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਚੱਲ ਤੁਰਿਆ। ਹਮਰੋ ਭਰਤਾ ਬੜੋ ਵਿਵੇਕੀ, ਆਪੇ ਸੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਮਾਥੇ ਕਾਇਮ, ਔਰ ਹਮਰੇ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ। ਪੰਨਾ 476। ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਸਿਮਰੈ ਏਕ, ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜਿਸ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਪੰਨਾ 1150। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋਈ, ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਸੋਈ। ਪੰਨਾ 481। ਹਉਮੈ ਕਰੇ ਨਿਹ ਕਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਖੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਸਦਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਪੰਨਾ 128। ਕਾਟੇ ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ ਨਿਰਮਲਿਆ, ਬੁੱਧ ਵਿਗਾਸ ਵਿਵੇਕਾ, ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਫੇਨ ਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਭਏ ਏਕਾ। ਪੰਨਾ 1209। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ 7ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਔਂਕੜ ਦੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ। ਪੰਨਾ 271। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ ਤੇ ਤੋ ਬਰਥਾਰੀ, ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਸਭ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟੇ, ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਉਹ ਆ ਦਿਨ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਤਨ ਮਨ ਆਪਣੋ ਜਿਆਰਾ, ਫਿਰ ਹਉ ਬਾਰੀ। ਪੰਨਾ 810। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸ ਭੇਖੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਸੰਤ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਨੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਤਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਸੌਖਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਦਾਸੀਨ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਹੁਤਵਾਦੀ ਚੋਟ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਡ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 649 ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚਾਟੜੇ ਨਿਰਮਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਭ ਨਿਰਮਲੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਖਾੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ: ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬਣੇ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਦੇ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਅਥਵਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਕੋਰੇ ਸਾਧ ਡੇਰੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਪਲੇ ਹੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਰਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਧਨ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ 38 ਅਤੇ 39 ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਖਾੜੇ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੇ 5ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਊੜਾ ਅਤੇ ਐੜਾ ਭਾਗ ਲਿਖ ਲਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਈੜੀ ਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੁਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਮਤ 1918 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਤੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਂਦ ਸੰਗਰੂਰ ਪਤੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੰਤ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ 80,000 ਨਗਦ ਅਤੇ 4,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਗੀਰ, ਨਾਭੇ ਨੇ 16,000 ਨਗਦ ਅਤੇ 575 ਦੀ ਜਾਗੀਰ, ਜੀਂਦ ਨੇ 20,000 ਨਗਦ ਅਤੇ 1,300 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਸਤੂਰ ਅਮਲ: 3 ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਵਾਸਤੇ ਅਖਾੜਾ ਨਿਰਮਲਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ 4 ਮਹੰਤ ਹੋਰ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਿਆਂ, ਕੱਛ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੇਸ ਕੰਘੇ ਕੜੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਥਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਲਾਂਗਰੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰ 3, 2 ਕਰਬਾਰੀ, 2 ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਕਰਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 6 ਵੀ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਚੌਬਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨੰਬਰ 4, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਹੋਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਅੱਗੇ ਲਈ ਥਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਲਾਇਕ, ਵਿਰਕਤ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 5, ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ
ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਜੁਦੀ ਜੁਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ 6, ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਹੰਤ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਨੰਬਰ 7, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਨੂੰ ਲੋਈ ਜਾਂ ਨਗਦ ਰੁਪਇਆ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ 8, ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਖਾੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੇਤੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤਦ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਨੰਬਰ 9, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਹੰਤ ਥਾਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 10, ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਖਾੜੇ ਲਈ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ ਕਰੇਗਾ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਨੰਬਰ 11, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਅਖਾੜੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਦਫਾ ਨੰਬਰ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਪਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ। ਨੰਬਰ 12, ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 13, ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਸਿੱਖ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਥਾਈਂ ਬੈਠੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹੰਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੱਬੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 14, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਜੇ 2-4 ਸਾਧੂ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 15, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਦਮੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੈਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਵੈਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 16, ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚਾਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਰਬਾਰੀ, ਭੰਡਾਰੀ, ਚੋਬਦਾਰ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਣ। ਨੰਬਰ 17, ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਮਹੰਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਨਿਰਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 18, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਬੇਹੰਗਮ ਵਿਅਰਕ ਧੋਖੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਦ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਨਾ ਦੇਵੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਨੰਬਰ 19 ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਡੋਲ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ 20 ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿ ਰਹਿਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਤੋਂ ਜੁਦੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਜੁਦੀ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 21 ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਲਈ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੰਗ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 22 ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੁੱਕਾ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਨੰਬਰ 23 ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਸੂਦ ਅਤੇ ਨਫਾ ਤਜਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਰਕਮ ਨਾ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 24 ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਤਿੰਨੇ ਮਹੰਤ ਹਰ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮਹੰਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸੂਦ ਅਤੇ ਤਜਾਰਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨ। ਨੰਬਰ 25 ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨੰਬਰ 26 ਜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 27 ਜੇ ਕੋ ਮਹੰਤ ਇਸ ਰਹਿਤ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੰਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਨੰਬਰ 28 ਹਰ 5 ਮਹੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤੂਰ ਅਮਲ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਦਸਤੂਰ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੋ ਦਸਤੂਰ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਨੰਬਰ 29 ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਸ਼ਗਰਫੀ ਰੱਖਣ, ਬਾਕੀ ਸਫੈਦ। ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ। ਨੰਬਰ 30 ਤੂੰਬੀ ਜਾਂ ਚਿੱਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੜਵਾ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਧਾਤ ਦਾ ਕਮੰਡਲ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰਬਾ ਅਤੇ ਚਿੱਪੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 5ਵਾਂ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।